ہیں پل ایٹ کے اور ایسے موضوعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. لاہور سمٹ جوائن کر رہے ہیں اعجاز حیدر صاحب، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، اور پاکستان کے میں تو یہ کہوں گا کہ جو ون آف دا موسٹ ویل ریسپیکٹڈ اینڈ انالیٹیکل کالمسٹ ہمیں جوائن کریں. اعجاز حیدر، تھینک یو ویری مچ. اور کچھ تھوڑی دیر میں ہمیں جناب معید یوسف صاحب بھی جوائن کریں گے واشنگٹن ڈی سی سے، ان کا تعارف بھی میں آپ سے کراؤں گا. اعجاز، آپ سے شروع کرتا ہوں بات. نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہمارا ایک طریقے سے ہم اس ملک کو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے جب سے یہ ملک جو ہے وہ آزاد ہوا ہے. کچھ ہمارا میرے خیال رابطہ منقطع ہوا ہے. میں واپس آتا ہوں اعجاز حیدر صاحب پہ. احمد بلال صاحب، کین وی افورڈ کہ ہم جس طریقے سے 60 سال سے اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں، ایک انسیکیورٹی، خوف، دفاعی بجٹ، لڑائی جھگڑا، ہم آگے یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ آپشن ہے ہمارے پاس؟ اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ تو ہے نہیں، وہ تو محدود ہیں. ہم نے وسائل کو بڑھایا نہیں، اپنے ریسورسز کو بڑھائے بغیر ہم خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ریسورسز ہمارے ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزوں پہ ہو رہا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اب ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی خوراک ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے عوام کی ویل بینگ ہے، اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اگر اب ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ بڑا آسان کام نہیں ہے، ویری کمپلیکیٹ، کیونکہ جو ہمارا ایک طرح کی ذہنیت بن گئی ہے، ایک پاکستان کے حالات کو، دنیا کو ایک خاص طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پرابلمز ہیں، بھارت سے ہیں، افغانستان سے ہیں، ایک دم تو نہیں جائیں گے. لیکن کیا آپ کے خیال میں ہماری قیادت اس ساری جو پوری کی پوری ہماری جو کشتی ہے اس کو موڑ سکتی ہے؟ اور اگر موڑنا ہے تو بنیادی فیصلے کون سے ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری قیادت کیا اس سطح کی ہے، اس معیار کی ہے کہ ان کے اندر وہ ویژن ہے، وہ سوچ ہے کہ وہ اس طرح کے طویل المدت جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کر سکے. ان کا اگر ویژن 3 سال اور 5 سال اور اپنی ٹرم کو مکمل کرنا اور اس کو چلاتے رہنا اور اس دوران میکسیمم اپنے فائدے اٹھا لینا، اگر اس حد تک محدود رہے گی تو ظاہر ہے وہ قیادت. اور پھر یہ قیادت وہ نہیں ہے جو کہیں سے امپوز ہوئی ہو. اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ قیادت کہیں تو ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں، وہ امپوزڈ رہے ہیں، لیکن ہماری جو منتخب قیادت ہے اس کا بھی کوئی ویژن نہیں. اچھا، اب یہی تو جہاں پہ ہم پھنس گئے نا وہ یہ ہے کہ میں بھی یہ شو کر رہا تھا کہ اب یہ ہماری ساری پوری جو سیاسی قیادت ہے الیکٹڈ ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، تو ان کے پاس لیجٹمیسی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سسٹم کی، اس نظام کی پیداوار ہیں جو 60 سال سے پاکستان کو ایک سمت میں لے کے جا رہا ہے، جو سمت اب غلط لگ رہی ہے. تو پھنس گئے ہم، مطلب یہ دس از دی اینڈ کہ بس اب یہ ہوگا، پھر ان کے رشتہ دار ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے پوتے ہوں گے یا پوتیاں ہوں گی، یہ نظام پیٹرنیج کا اسی طرح چلتا رہے گا؟ یا کوئی فریش قیادت آ کے اور کہہ سکتی ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، ہم نے پاکستان کو دوسری طرف لے کے جانا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں بنیادی فیصلہ تو یہ ہمارے ملک کے لوگوں کو کرنا ہے، عوام کو کرنا ہے، جنہوں نے ووٹ دینے ہیں، جنہوں نے منتخب کرنا ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیسا چاہتے ہیں. اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ ایک دو ٹوک مکالمہ کرنا چاہیے. خود اپنے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا پاکستان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اکثر یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ فیصلہ خود ہمیں کرنا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باہر سے آ کے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم اس سے گلہ کر رہے ہیں، اس سے شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں. ہم خود فیصلے کرتے ہیں وہ جن کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہمیں 2013 یا اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے. قومی سلامتی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ظاہر بات ہے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم نے اگلے 10 سال 20 سال 25 سال جتنا بھی وقت لگتا ہے، 2050 کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ جو 2050 تک ہمارے پاس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی ایک ونڈو ہے کہ اگلے 10 20 25 سال میں ہم نے انورڈ لوکنگ ہونا ہے. ہم نے کہنا بھی پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں. اس کے لیے جو جہاں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. یہ مشن امپاسبل تو نہیں ہے؟ قطر نہیں ہے. دیکھیے، اگر آپ کے پاس ایسی قیادت ہو جس کا ویژن ہو اور جس کی انٹیگریٹی ہو اور جس کے پاس کمپیٹنس ہو، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں جب لوگ منتخب کرتے ہیں اپنی قیادت کو تو اس میں اہلیت دیکھتے ہیں. اگر وہ عام خود اپنی زندگی میں
इंटेग्रिटी नहीं भी है तो अपनी क़यादत में ज़रूर देखना चाहते हैं कि वो दयानतदार हो और निडर हो। ये तीन चीजें हैं जो लोगों में देखना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसी क़यादत को मुंतखब कर लें तो पाकिस्तान के बुनियादी जो हकायक हैं वो गलत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर अगर उनके अंदर ये ट्रस्ट पैदा हो जाए तो अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं, वो रिसोर्सेज देते हैं, वो टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं। हमारे पास टैक्स देने की सलाहियत इससे 3 गुना है जो आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन लोग टैक्स नहीं देते। अगर इंटेग्रिटी आ जाए और कॉम्पिटेंस हो तो वो क़यादत इन लोगों से ये वसाइल जनरेट कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। एक आइडियल निज़ाम में तो ये हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल सही डिस्टॉर्शन फ्री जमहूरियत तो नहीं है, बल्कि कई जगह नहीं होती, कहीं भी नहीं। कई जो दानिश्वर हैं वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान जो है वो ओलिगार्की है, कि कम एक मखसूस तबका है, वही फौज में भी होता है तो हुक्मरानी करता है, उन्हीं के भाई बहन होते हैं वो सिविलियन हुकूमत में होते हैं तो वो मुंतखब हो, यानी कि ओपन टू ऑल नहीं है सिस्टम। यही जो हम बात कर रहे थे कि मेरिट नहीं है, ओपन टू ऑल नहीं है। इस ओलिगार्किक किस्म के सिस्टम में नई क़यादत को ऊपर आने की जो है उसको दबा के रखा होता है, तो किसी एक पॉइंट पे तो वो तब्दीली आनी है। वो सिर्फ क्या आवाम के वोटों से आएगी? आवाम के पास चॉइस क्या है? यही लोग खड़े होते हैं, इन्हीं को वोट देना होता है। नहीं, ऐसे लोग भी खड़े होते हैं जो यहाँ जिनकी तस्वीरें नहीं लगी हुई, लेकिन बदकिस्मती से अवाम उन्हें मुंतखब नहीं करते। जब मुंतखब नहीं करते और वो ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जो उनको, जिसको कहते हैं ना, आपको रोटी के जो टुकड़े हैं सिर्फ वो आप पे गिराते हैं और बाकी जो रोटियां और सालन और वो सब खुद खा जाते हैं, उन पे हम कनात कर लेते हैं। मसलन ये है कि आम आदमी का प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे बच्चे को कोई नौकरी दिलाने वाला बंदा है, मुझे थाने और कचहरी के अंदर मेरी हेल्प करने वाला आदमी है। ऐसे लोग मुंतखब होते हैं और बिलाकर वही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल मसाइल से मुंतखब होने वाले लोग फिर आपके वजीर भी बनते हैं, वजीर आजम भी बनते हैं, और फिर वही होता है जो लेकिन अगर आप आगे बढ़ के मुल्क के मसाइल के हिसाब से लोग वहां पे फिर ये पैदल है। अच्छा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, ये मुशीर है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वाशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक है, कॉलमिस्ट भी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कौमी उमूर हैं उन पर लिखते भी हैं। मोहित, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड कर नहीं सकता कि ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रहे। ये अगर कैसे चेंज हो सकता है, या अगर हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहें, ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है? मोहित, देखिए फहद, 2 राय हैं इसमें। एक तो वो राय है कि फौज को पीछे हटाना है, बैरक्स में भेजना है और उसके लिए सिविल सोसाइटी का रोल, दुनिया की मदद। दूसरी राय ये है कि सिविलियंस परफॉर्म करेंगे, अपनी एक कुव्वत दिखाएंगे परफॉर्मेंस से। जब वो हुकूमत में होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो लेवरेज है फौज की, ये कम होती जाएगी। मेरी राय दूसरी से मिलती जुलती है। जब तक आपके सिविलियन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, अब ये बात इसमें बिल्कुल वजह है कि सिविलियन परफॉर्मेंस का भी ताल्लुक फौज की इंटरफेरेंस से है, लेकिन जब तक आप उस पे 5-10 साल आपकी 1 या 2 हुकूमतें मुद्दत पूरी करके अपनी आवाम को ये नहीं दिखाएंगी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है, वो फौज की जो हुक्मरानी है उससे बेहतर है, तब तक मेरे नजदीक ये तब्दीली नहीं तो मोहित, फिर तो ये बड़ा मतलब पाकिस्तान के जो 18 करोड़ आवाम हैं, और वो जैसा कि मैं भी कह रहा था कि 2050 तक वो 35 करोड़ हो जाएंगे। हम लोग अब हाथ पे हाथ रख के अब इंतजार करें कि अगर तो किस्मत अच्छी है तो शायद हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो जाए और वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे फैसले करे। ये एक रिस्क है, ट्रायल एंड एरर है कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो पाकिस्तान जो है वो उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। देखिए फहद, कौमों की तारीख में 10 साल कोई इतनी बड़ी मुद्दत नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि 10 साल में लगता है कि पाकिस्तान के हालात शायद और ही खराब हो जाएं। मेरे पास कोई ऐसी तजवीज नहीं है जो एक शॉर्टकट हो। आपको 1 या 2 मुद्दतें सिविलियन हुकूमत को परफॉर्मेंस दिखाना होगी और उसी से फिर आपके सियासतदान भी नए निकलेंगे और पार्टियां भी नई निकलेंगी। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं जो गेम चेंजर हो सकता है,
है वो है पाकिस्तान हिंदुस्तान की नॉर्मलाइजेशन। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, ये तिजारत बढ़े और जो बाकी मसाइल हैं उसमें कोई खातिर कामयाबी हासिल हो नॉर्मलाइजेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगी सिविलियंस को भी, फौज को भी। ठीक है। अच्छा, ये जो गेम चेंजर की बात की है मोईद ने, इस पे कुछ और थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बड़ा अहम जो है वो नुक्ता है। कहां तक ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, और इस गेम चेंजर को एक्चुअली गेम चेंजर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बात होगी ब्रेक के बाद।